वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार। सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है भाई दुनी चंद जी का। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी के पवित्र जीवन वरतांत विच कुछ प्रमुख साखियां ने जिन्हां विच सज्जन ठग दी, कौडे राक्षस दी, भाई लालो दी, मलक भागो दी, ये जड़ियां आम बजुर्गों के चेते विच ने। हुण तां जदों घरां विच असीं बहने आ, फिल्मां दीयां स्टोरियां दीयां गल्लां करदे आ, पर जे असी 1950 तो पहला चले जाइए तो फिल्मां तो होंदियां ही नहीं सी। होणगियां तो शहरां च होणगियां, ना टीवी ना ड्रामे ना नाटक। पढ़े लिखे लोग भी घट होंदे सी जिहड़े नावल कहानियां पढ़न। उदों फिर कोई महाभारत दी, कोई रामायण दी, कोई जां सिख धर्म विचों कोई जन्म साखी दी, कोई कलगीधर गुरु नानक चमत्कार की गल करदा सी। ते आम साखियां ये कुछ स्कूलों दीयां किताबां दे विच भी ये साखियां पढ़ाइयां जांदियां सी। तो इस तरह जिहड़ी दुनी चंद की ये कथा है, ये भी आम सुनी जान वाली, सुनाई जान वाली एक प्रचलित कथा है। दुनी चंद लाहौर का एक अमीर बाणिया सी। पिता उहदे धर्मात्मा सन। पिता की मौत हो गई ते अपने पिता की बरसीनी वरीना बरसी उन्हां दी सालाना याद जाणदियां
ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਵਨੇਤ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਚੋਂ 99 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਦੁੱਖ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਵਕਾਲਤ ਹੀ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਬਘਿਆੜ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਰਾਧ ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਕਰੀ ਭੇਡ ਬਣੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਲੂ ਲੈ ਲਓ ਏ, ਗੋਭੀ ਲੈ ਲਓ ਏ, तो कथा हो रही है, कोई सब्जी थोड़ा बेच रहे आप, और वो भी थानेदार तो बका रहे हैं आप सब्जी दबके मार के। आप कथा एक बड़ी सहज दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਲਾ ਧਾਰ ਵਰਖਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਪਾਠ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੜੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਹੈ। ਝੜੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੜੀ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਇੰਚ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਰੁੜ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। तो इस दुनी चंद ਨੂੰ सतगुरु जी ने समझाया। वो गया, गल सच्ची सी। सचमुच पिता बघियाड़ दी जूनी विच झाड़ियां दे विच भुखा बैठा सी। वापस आया, गुरु नानक साहब दे चरनां ते ढह पिया, कहन लगा जी उपदेश दिओ। हुण असीं अज कदे भी नहीं कहंदे, असीं कहंदे जी धागा तवीत दिओ, कुलाचियां दिओ, कोई मंत्र दिओ, क्योंकि जां असीं सियाणे हैं, सानू भी पता भी उपदेश लै लिया तो फिर मनना पेगा। मैं बड़ी बारी जिक्र किया भी वो अजीत अखबार दे विच ना एक कॉलम आउंदा हुंदा सी ऐतवार, उहदा नाम ही सी चाचा चंडीगढ़िया। एक व्यंगकर्ता, एक लिखारी सी, प्रोफैशन के तौर पर एडवोकेट सी, ते नाम सी उहदा गुरनाम सिंह।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ 17 ਸੈਕਟਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਐਤਵਾਰ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਚਾਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਤਾ, ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਹ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਡੱਬੀ ਘੱਲ ਦਿਓ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਪੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਟਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਜਾਏਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੌਣ ਮੰਨੇ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਮੁਝੇ ਫਰਮਾਵੋ, ਤੁਮ ਸੰਤਨ ਕੇ ਨਿਤ ਚਿਤ ਭਾਵੋ, ਸੁਣ ਕਰ ਤਿਹ ਕੋ ਕਰਨ ਕਿਰਤਾਰਥ, ਬੋਲੇ ਦੇਣ ਹਾਰ ਪਰਮਾਰਥ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਰੀ ਸੂਚੀ ਰੱਖੋ ਸੰਭਾਰੀ, ਲੇਵਹਿੰਗੇ ਪਰਲੋਕ ਅਗਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆ ਇੱਕ ਸੂਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਵੋਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਇਓ, ਬਿੱਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਢਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਵੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠਾਗੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪੁਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੁਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੰਢ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਗੰਢ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੱਧੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੰਢ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਆਓਗੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਇਹ ਹਮਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆ ਤੋਹੀ, ਔਰ ਨਕਸ਼ ਅਬਲਾਖਾ ਮੋਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਭਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਬਣਾਵਾਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ
ਇਹ ਹਮਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀਏ ਤੋਹੀ ਔਰ ਨਾ ਕਸ਼ ਅਬਲਾਖਾ ਮੋਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਕਿ ਸੂਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਅਸ ਬਹਿਨਾ, ਲੈ ਸੂਚੀ ਗਮਣਿਓ ਨਿਜ ਐਨਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹੈ ਭਾਰ ਜਾਸੋ ਬਚ ਸੋਈ, ਇਹ ਸੂਚੀ ਰੱਖ ਜਾਏ ਨਾ ਖੋਈ। ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਇਹ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਸੂਈ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਖੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਲੇਵਹਿ ਪਰਲੋਕ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਅਪਰ ਸਥਾਨ ਲੇਤ ਸੋ ਨਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸੂਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਆਓਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਰਾਖੋ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਭਾਰੀ, ਤਬ ਦੈ ਹੈ ਜਬ ਲਿਹੈ ਅਗਾਰੀ। ਫਿਰ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਨ ਤੇ ਤਿਐ ਕਹੇ ਬਚ ਐਸੇ, ਆਗੇ ਲੈ ਜਾਵੋਗੇ ਕੈਸੇ। ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਲੋਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਨਿਤ ਸੰਗੀ ਜੋ ਦੇਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਸੋ ਭੀ ਜਾਏ ਨ ਸਕੈ ਅਗਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਸੰਗੀ ਜੋ ਦੇਹ ਵਿਚਾਰੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਭੋਲਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੂਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਵੈਲਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਕੰਮ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਾਪੂ ਲਾਓ ਨਾ ਵੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਹੁਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਹੀ ਮੋੜੇ ਤੇ ਮੋੜੇ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮੋੜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਮਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚਣਾ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ 45-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਤਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਆਪੇ ਨੋਹਾਂ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਆਪੇ ਖਵਾਉਣ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਵਾਕਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਡ ਪੈਰ ਦੁਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਦੁਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨਿਤ ਸੰਗੀ ਜੋ ਦੇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸੋ ਪੀ ਜਾਏ ਨਾ ਸਕੈ ਅਗਾਰੀ। ਨਾਲ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸੋ ਲੈ ਆਵਾ, ਪਾਸ ਬੈਸ ਕਰ ਬਚਨ ਅਲਾਵਾ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੂਈ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਆਗੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਦ ਮੋਹ ਤੇ ਨਹਿ ਬਣ ਆਵੇ। ਸੂਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਬਿਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਈ ਲਈ ਆਵੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਤਬੇ ਜਗਤੇਸ਼ਾ, ਪਾਇਓ ਸਮੈ ਦੇਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਤਬੈ ਜਗਤੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਇਓ ਸਮੈ ਦੇਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਹਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੱਟ ਕਦੋਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਤੇ ਸੱਟ ਕਦੋਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਾੜੀ ਆਦਮੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅਮੂਮਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਦਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਜਿੰਦਰਾ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਜਿੰਦਰੇ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਲੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਆ ਵੇਖੋ ਦਾੜੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ। ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ 36 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਗਾਨਾ ਤੇ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ 36 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਬਗਾਨਾ ਆਦਮੀ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖੰਗੂਰਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਲਗਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਦੇ ਖੀਰਾ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ? ਜਦੋਂ ਮਰੇਗਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ।
ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ, ਸੂਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਹੀਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ, ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ, ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਆਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਕੋਈ? ਜਾਂ ਕਹੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਕਤ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪਤ ਲਾਖ ਤੈ ਸੰਚਿਓ ਦਰਬਾ, ਸੋ ਕੈਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਸਰਬਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਖਪਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਪਤੀ ਕਹੋ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਘਰ 2-4-5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ 200-300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗੜਗਾਵਾਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਲੈਟ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਫਲੈਟ ਹੀ 45-45 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦਾ 45,000 ਦਾ ਟੋਟਲ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 550 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ, 500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਕੈਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇਂ ਸਰਬਾ, ਵੀ ਭਲਿਆ ਸਾਡੀ ਸੂਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧਨ ਮਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਧਨ ਕੋ ਸੰਚ ਕਰੇ ਬਹੁ ਕਲ ਮਲ, ਬੋਲੇ ਕੂੜ ਕਰਤ ਹੈ ਛਲ ਬਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲਛਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਗੇ ਸੰਗ ਨ ਹੋਤ ਸਹਾਈ, ਸੰਚਤ ਸੰਚਤ ਔਦ ਬਿਹਾਈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਧਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਧਨ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਲਈ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ। ਧਰਮ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਬਣੇਗਾ ਰੋਜ਼। ਅਗਰ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਓ, ਰੋਜ਼
ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 1-1:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਲੀਏ, ਜੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੱਗਦੀ, ਏਸੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਓ 60 ਸਾਲ, ਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕੰਨ ਅੱਖਾਂ ਘੜੀ ਵਿਗੜਨਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦਵਾਈ ਖਾਨਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੀ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕੌਣ ਖੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਝਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੀਰ ਤੇ ਹੀ ਪੜਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੰਡ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਬੁੱਢਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਸੂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ। ਹੁਣ ਭੋਗ ਤੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੇ ਪਰਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਆਏਗਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਚਿਤ ਸੰਚਿਤ ਔਦ ਬਿਹਾਈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਤੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਖਰਚ ਵਰਤ ਸਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੇਖੋ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਗਾ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਹ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਹ ਕਰਿਓ।
ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਜਾ ਖਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ, ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਿਓ ਰਹੇ ਤਨ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸੋ ਆਈ, ਕਰਤ ਪਾਪ ਸੋ ਜੀਵ ਪੁੰਚਾਈ। ਪਰਿਓ ਰਹੇ ਧਨ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਿਓ ਦਰਬ ਤੇ ਕਉਨੇ ਕਾਮਾ, ਬਿਨਾ ਪੁੰਨ ਤੇ ਦੁਖ ਕੋ ਧਾਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਵਰਿਆ ਭਾਈ? ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਬਿਨਾ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, 1000 ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਧੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਧੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਵੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮੀਰ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਧੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸੱਸ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਬਹੂ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸੱਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣ ਜਾਣੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੱਕੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਓ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਵੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੁਣ ਗੇਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗ ਜਾਏ ਅਗਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇ ਧਨ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਮੁਝੈ ਬਤਾਵੋ, ਦੀਨ ਜਾਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਅੱਧਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਣੈ ਸੁਣੀਏ ਦੇਹ ਚੀਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੇ ਤੀਨੋ ਮੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਦੇ 3 ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦਰਬ ਪਰਵਾਰ ਕਰਮ ਲਖ ਲੀਜੈ, ਜਸ ਸੰਗੀ ਤਸ ਦਸਾ ਸੁਣੀਜੈ। 3 ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਦਰਬ ਪੈਸਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਖੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ, ਜਸ ਸੰਗੀ ਤਸ ਦਿਸ਼ਾ ਸੁਣੀਜੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਦੌਲਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਲਹੁ ਪ੍ਰਾਨ ਰਹੇ ਤਨ ਮਾਹੀ, ਤਬ ਲਹੁ ਧਨ ਮਿਤ ਬਹੁਰੋ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਖੜੇ ਖੜੋਤੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਤ ਸੰਭਾਰ ਅਪਰ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋ, ਕਲਮਲ ਅਣਕ ਕੀਏ ਹਿਤ ਜਾਂ ਕੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਕੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੰਦਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਚੈਨੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਚੈਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਦਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਲੜ ਪਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੀ ਕੜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੁੰਦੀ ਲਾ ਲਈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਚੈਨੀ ਲਾ ਲਈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਨ ਕੇ ਦਾਹਾ ਤੀਕ ਪਰਵਾਰਾ, ਪੁਨ ਤ੍ਰਿਨ ਤੋਰੈ ਜਾਏ ਅਗਾਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਉਹਦੀ ਚਿਖਾ ਤੋਂ, ਬਲ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਤੀਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਧਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਨ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਤਨ ਕੇ ਦਾਹਾ ਤੀਕ ਪਰਵਾਰਾ, ਪੁਨ ਤ੍ਰਿਣ ਤੋਰੇ, ਤ੍ਰਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੀਲਾ, ਤੇ ਆਏ ਅਗਾਰਾ, ਅਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਤੋੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਗੇ ਕੋਏ ਨ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਿਨ ਸੋ ਹਿਤ ਕਰ ਅਹੁਦ ਬਿਤਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੀਜੇ ਕਰਮ ਮੀਤ ਇਸ ਕੇਰੇ, ਸੇ ਨਿਤ ਸੰਗੀ ਜਾਹੈ ਅਗੇਰੇ। ਤੀਜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੰਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਰਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੁਰੇ ਕੇ ਭਲੇ ਕਰੇ ਹੈ ਜੈਸੇ, ਫਲ ਦੇਵਹਿ ਤਸ ਹਟੈ ਨ ਕੈਸੇ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਬੁਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਲ ਦੇਵੇਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲੀ ਭੂਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੜਵਾਉਣਗੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਪੈਗੀ। ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਸ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੰਨਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਵਰਗ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਬਿਦ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਜੈ, ਦਰਬ ਭਲੇ ਕਰਮਨ ਮੈਂ ਕੀਜੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਦ ਹਿਰਦੈ
ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜੈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਵੇਖੋ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇਬ 'ਚ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਰੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਅਜੇ ਨਵਾਉਣਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਖਾ ਚਿੰਨਣਗੇ, ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਲਾ ਤੋੜਨਗੇ ਫਿਰ ਛੱਡਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ, ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦਿਓ, ਮਾੜੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਫਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੈਸੇ 'ਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਕਰਮਾਂ 'ਚ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਗੈ ਹੋਵੈ ਤੋਹੇ ਸਹਾਈ, ਸਤਨਾਮ ਜਪੀਐ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਕਰੋ ਮਿਲਾਪਾ, ਤਜੀਐ ਅਪਰ ਬਿਕਾਰ ਕਲਾਪਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਰਥ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਨ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਨ ਮੈਂ ਭਲ ਮਾਨੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ 40-50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ 40-50 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਰੱਖਣਾ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 70 ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ 50 ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਅਮੂਮਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਦਕ ਦਰਬ ਇਕੱਠੋ ਕੀਓ ਜੇਤੋ, ਸੰਤਨ ਹਿਤ ਖਰਚਿਓ ਸਭ ਤੇਤੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਧਨ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਨ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖਰਚ ਕਰ, ਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਾਏ ਆਹਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਿਵਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੋਰੇ ਕਦੇ ਗੋਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੇਬਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਬਈ? ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦਿਓ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਓ।
ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਤੀ। ਅਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਬੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਬਈ। ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਠ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ, ਲੰਗਰ ਲਾ, ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 7 ਲੱਖ, ਇਹਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।